ایک بڑا ہسٹورک دن ہے. ہم نے سب نے مل کے نیگوسیشنز کے بعد فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے تو ہم جو اس وقت کراچی کے جو مسئلے مسائل ہیں ہم سب ان سے ڈیل کریں. لیکن میں اس سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو فلڈز آئے ہیں، پہلے اللہ نے ہمیں فلڈ سے پہلے امتحان میں ڈالا. کرونا کے اوپر بڑا مشکل مرحلہ تھا، اور اس میں بھی اگر ہماری کامیابی ہوئی تو اس کا بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ایک نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی. ہم نے بڑی جلدی یہ فیصلہ کیا کہ جس طرح کا وہ وائرس پھیل رہی تھی اور جو دنیا میں آپ نے دیکھا، تو ہمیں ایک کوآرڈینیٹڈ فیصلوں کی ضرورت تھی. تو اس میں جو ہماری کامیابی کا ایک بہت بڑا راز یہ تھا کہ ہم نے بڑی جلدی کمیٹی بنا کے، اور پھر ہماری ڈیلی ملتی تھی جو NCOC تھی، سب سے ایکسپرٹ سے صوبوں میں ٹوٹل کوآرڈینیشن تھی، اور ہمارے فیصلے بہتر ہوئے. ہم نے ایک اس طرح کی بھی کمیٹی، یہ جو لوکسٹ، وہ ایک وقت کا بڑا خطرہ تھا. ابھی بھی پوری طرح وہ خطرہ نہیں گیا، لیکن اس کے اوپر بھی ہم نے وہ فیصلہ کیا. اور اب ہم نے اسی پہ فیصلہ کیا کہ پہلے تو کراچی کا مسئلہ، لیکن اوور آل یہ جو فلڈز ہیں یہ بلوچستان میں بھی ہٹ کیے ہیں، یہ سندھ کے انٹیریئر میں بری طرح ہٹ کیے ہیں، یہ سوات میں بھی ڈیمیج ہوا ہے، میاں والی جو میرا حلقہ ہے ادھر بھی اس وقت کافی لوگ مشکل کے اندر ہیں. تو اوور آل ایک اللہ نے ہمیں یہ بارشوں کی وجہ سے یہ جو فلڈز آئے ہیں ایک اور امتحان میں ڈال دیا. تو اس کا بھی ہم نے فیصلہ کیا کہ پہلے جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ پہلے کراچی کا، جدھر انپریسیڈنٹڈ بارش ہوئی ہے، کبھی تاریخ میں اتنی زیادہ بارش نہیں ہوئی، تو پہلے تو کراچی کا ہم جو تباہی مچی ہے، اور اس کا اسی فلڈ کی وجہ سے اور بارشوں کی وجہ سے جو کراچی کے باقی بھی مسئلے ہیں، ان سارے مسئلوں کو ہم ایک ہی وقت پہ ٹیکل کریں. نیگوسیشنز پوری ہمیں چلی. میں پہلے آ جانا تھا، لیکن ہم نے پورا جو سٹرکچر بنانا تھا، وہ کیسے یہ امپلیمنٹ کرنے ہیں جو بھی فیصلے ہیں، اس کا سٹرکچر بنانا تھا، جس میں اسی طرح جس طرح ہم نے کرونا کے اوپر ایک سٹرکچر بنایا تھا، اسی طرح کا ایک سٹرکچر بنایا پروونشل چیف منسٹر کے نیچے. اور وہ ہمارا PCIC ہوگی، جس کا مطلب ہے کہ پروونشل کوآرڈینیشن اینڈ امپلیمنٹیشن کمیٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہم اب فیصلے کریں گے ان کی امپلیمنٹیشن کے اوپر ایک مسلسل کمیٹی چلے گی. اس میں سب سٹیک ہولڈرز ہوں گے، اور پاکستانی فوج کا اس میں بہت بڑا رول ہے، کیونکہ یہ جو صفائی کرنی ہے اور یہ جو فلڈز کے اندر ان کی بہت بڑی ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہوگی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں جب بھی اس طرح کے فلڈز آتے ہیں اور کلیمٹیز ہوتی ہیں، تو آرمی ہمیشہ سامنے آتی ہے، وہ سب سے آرگنائزڈ ہوتی ہے، اس میں سب سے زیادہ کیپیبلٹی ہوتی ہے. تو یہ سب اب جو فیصلے ہوں گے یہ امپلیمنٹ کرے گی ہماری جو PCIC ہے. کراچی کے لیے جو پیکج لے کے آئے ہیں وہ ایک تاریخی پیکج ہے. 1100 ارب روپے کا پیکج لے کے آئے ہیں. اس میں پروونشل گورنمنٹ بھی پول کر رہی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی. تو مل کے جو ہمارا ٹوٹل پیکج ہے وہ ہے 1100 ارب روپے. اس میں ہم کریں گے کیا چیزیں، جو بڑی بڑی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جو ایک سب سے بڑا کراچی والوں کا مسئلہ پانی کا مسئلہ، اور وہ بڑی دیر سے چلا آ رہا ہے، اور اس کو اب ہم نے فیصلہ کیا ہے مل کے. پروونشل گورنمنٹ اس کا ایک حصہ لے گی، فیڈرل گورنمنٹ ایک حصہ لے گی K4 کا. اور جلدی سے جلدی ہماری کوشش ہے کہ ہم اب اس کو یہ جو پانی کا مسئلہ ہے، یہ ہم ڈسکس ہی کر رہے تھے کہ کوشش ہماری یہ ہے کہ اگلے 3 سال تک یہ پرماننٹلی کراچی کا پانی کا مسئلہ حل ہو جائے. دوسرا ایشو نالوں کا ہے. نالوں کے اندر انکروچمنٹس ہوئی ہیں، لوگ بسے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ہم نے فیصلہ کیا کہ جو ہماری NDA میں ہے وہ نالے صاف کرے گی، اور وہ کر رہی ہے، ابھی شروع کر رہی ہے. اور جو لوگ ڈسپلیس ہوں گے، سب سے زیادہ یہ بڑے وہ لوگ ہیں جو کہ غریب ترین لوگ ہیں. تو ان کی ہم نے سندھ گورنمنٹ اور
सिंध गवर्नमेंट ने ज़िम्मेदारी लिया इनकी सेटलमेंट की, और फेडरल गवर्नमेंट ऑब्वियसली नाले साफ़ कर रही है, तो ये सेकंड चीज़ है। तीसरी चीज़ सीवरेज सिस्टम है, ये भी एक कराची का बहुत बड़ा इशू है। तो सीवरेज सिस्टम के ऊपर भी आज फैसला हुआ है कि ये जो हम 1100 अरब रुपए का पैकेज दे रहे हैं, इसमें सीवरेज सिस्टम का भी पूरी तरह टैकल किया जाएगा। फिर जो सॉलिड वेस्ट है, ये एक बहुत बड़ा इशू है, जिस तरह आप सब जानते हैं कराची में। तो इसके ऊपर भी अब फैसला हो गया कि ये इसी 1100 अरब रुपए में कराची के जो सॉलिड वेस्ट का इशू है, ये भी एक ही दफ़ा हम अब इसको टैकल करें और इसका पूरा एक सिस्टम बनाएं। ट्रांसपोर्ट, कराची का ट्रांसपोर्ट का इशू है, जिसमें जो कराची सर्कुलर रेलवे है, ये इसके ऊपर भी अब हमारा फैसला हो गया कि हम अब कराची का जो सर्कुलर रेलवे है, ये भी हम इसी पैकेज के अंदर कंप्लीट करेंगे। और फिर सड़कें हैं कराची की, BRT की मुख्तलिफ लाइन्स हैं, ग्रीन लाइन और जो भी बाकी लाइन्स हैं, ये भी आज हमने जो तय हो गया हम सब का कि ये कराची के ये भी इश्यूज़ अब जो ट्रांसपोर्ट का इशू और जो सड़कों का इशू है, ये भी हम अब पूरी तरह हल करेंगे। तो एक तरफ कराची के लोगों को बड़े मुश्किल हालात से गुज़रना पड़ा है, लेकिन हुआ इससे ये है कि जो सारी जो चीज़ें नहीं होती थी कराची में, वो हमने इस कमेटी के ज़रिए पूरी कोऑर्डिनेशन के ज़रिए फ़ैसला किया कि हम अब हल करेंगे। देखिए, ये इम्पोर्टेंट आपके लिए समझना है कि कराची के अंदर डिफरेंट एरियाज़ में मुख्तलिफ एंटिटीज़ की जुरिस्डिक्शन है। कहीं कंटोनमेंट्स आ जाती हैं, कहीं फेडरल गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी है, रेलवे है, कहीं आ जाती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। तो वो जो मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शन है, इसलिए मुश्किल होता था इम्प्लीमेंटेशन। अब ये जो हमारी PCIC बन गई है, इसका मतलब कि सभी स्टेक होल्डर्स एक ही जगह पे आ जाएंगे और फैसले आसान होंगे, रुकावटें दूर होंगी। तो जो इम्प्लीमेंटेशन, असल चीज़ तो है इम्प्लीमेंट करना। प्लान्स बन जाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो ये जो PCIC से इम्प्लीमेंटेशन होगी, ऊपर मॉनिटरिंग कमेटी है, सब देख रहे होंगे, फेडरल गवर्नमेंट भी होगी उसमें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज उन एरियाज़ में, तो सब मिल के आप करेंगे। तो मुझे ये उम्मीद है कि ये जो एक बड़ा मुश्किल वक्त कराची के लोगों ने गुजारा है, इससे ये एक बेहतरी अब निकल आएगी कि वो जो पेंडिंग मसले थे कराची के, वो इंशाल्लाह अब हम हल करेंगे। दूसरा जो इशू है वो ओवरऑल, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, फ्लडिंग में और बहुत लोग मुतासर हुआ, तो वो भी इंटीरियर में भी चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे पूरा आगाह किया कि किस तरह की तबाही मची है इंटीरियर में भी। तो वो भी हम अब बैठ के उसके लिए तैयारी कर रहे हैं कि हम अब उधर भी कैसे मदद कर सकते हैं। बलूचिस्तान जो है, वो भी मेरी उनसे जाम कमाल से पिछले दिनों में बात हुई थी। वहाँ भी कई एरियाज़ के अंदर बड़े लोग मुश्किल में पड़े हुए हैं, तो उधर भी बलूचिस्तान भी है, और KP के इलाकों के अंदर, वहाँ भी स्वात के अंदर और चित्राल में भी हाई फ्लड आए हुए हैं। हमें अल्लाह ने इस साल ये मुश्किल इम्तिहानों में डाला। जिस तरह मैंने कहा, कोरोना का बहुत बड़ा इम्तिहान था। साथ वाले मुल्क हिंदुस्तान में आप देख लें कि उधर किस तरह की इस वक्त अजाब आया हुआ है, उनकी इकॉनमी किस तरह नीचे गिरी है, उनके केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और उससे हमारे क्योंकि एक ही तरह की कंडीशंस हैं, तो उसके मुकाबले में अल्लाह का करम है पाकिस्तान में कि हम उससे, बल्कि शायद ही कोई मुल्क हो जो इतनी अच्छी तरह निकला हो जिस तरह हम निकले हैं। अब फिर से मैं रिपीट करता हूँ, उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी, एक टोटल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी उसमें। अब इसमें भी हमने फैसला किया कि जो ये फ्लड्स हैं, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगी, सब बैठ के, और तय हो गया सारे मामले, हमारी सारी एग्रीमेंट्स हो गई, और इंशाल्लाह अब से आप एक शॉर्ट टर्म प्लान है जो कि 1 साल के अंदर है, फिर एक मीडियम है, और फिर जो लॉन्ग टर्म प्लान वो ज़्यादा से ज़्यादा हमने 3 साल का रखा है। तो ये जो मैंने आपको सारे इनिशिएटिव्स 6 बताए हैं, ये हमारी कोशिश है कि 1 साल के अंदर पहला फेज़ और 3 साल में सारे फेसेस ख़त्म हो जाएंगे। शुक्रिया।